Yeah. So we have seen a subquery. Now, what is a subquery? Anybody can answer? A subquery is written inside another query, sir. Hmm. Subquery written inside another query kadamma. A query inside another Inside query, another we subquery. call it as a Subquery. subquery. Got Okay. it? A Yes. query inside another query, we call it as a subquery. Subquery. ఇక్కడ ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు. మీరు ఏదన్నా షాపింగ్ చేస్తుంటారు, దాంట్లో కేటగిరీ ఉంటుంది, రైట్? హోమ్ అప్లయన్సెస్ అనే కేటగిరీ ఉంటుంది, అవునా? దిస్ ఈజ్ ఎ కేటగిరీ, రైట్? ఇందులో రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంటుంది. ఇదేంటి? దిస్ ఈజ్ ఎ కేటగిరీ, దిస్ ఈజ్ ఎ సబ్ కేటగిరీ, అంతేనా కదా? Yes, sir. This is also a query inside another query. We call it as a subquery. Understand? So let us see what are the types of subqueries. What are the types of subqueries? Let us see that. We have seen one subquery. I mean, we have seen a single row subquery last time. What does it mean? Single row subquery. One second. So is this Sai Kumar? Is it? Who is this Sai Kumar? Marupakula? Hello. Sandeepa? Yes, bro. Actually, Okay. Who is this Mahesh? Okay. Sagar? Okay. Maunika? Chaitanya? Okay, fine. All right. Single row subquery. Single row subquery అంటే ఏంటి? సబ్క్వైరీ లోపల ఒక రోని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంటే దట్స్ we call it as a subquery. Let me create one table and we'll show each and everything again. So the second one is multiple rows. Multiple row subquery. First we'll see these two again. I already told you single row subquery, but again, yeah, I'm going to see you that one more time. Today the date is 2/2. I'm going to create the table. Okay, the table is created. The data is inserted. Okay. Now select star from. Okay, got it. ఇప్పుడు what I want from you guys, subquery, single row subquery means what? It will return only one value. Understand? Last time మనం ఒక క్వశ్చన్ చూసాం, గుర్తుందా? One second. Yes, sir. So display the employees earning more than average salary. Understand? Display the employees earning more than average salary. Okay. The question is to you, Sandeep. It's not at all a technical question, first of all. Okay. By looking at the data, can you please tell me what is the average salary of this? ఇదిగో 40,000, 60,000, 55,000, 70,000, 30,000. దీనికి నాకు యావరేజ్ శాలరీ ఏంటో చెప్పు. 50,000. హౌ మచ్? 50,000. 50యా?
40 plus 60, 1 lakh plus 55, 155 plus 70, 225, 225, 255 total. 255 2 lakhs divided by 5. 55,000. What is the average salary? 51,000. 51,000. Fine. Now tell me who are earning more than this average salary. Mahesh. Hmm? Mahesh. Mahesh, Inka, Mahesh, Anil, next person was Suresh, Suresh. వీళ్ళు and ముగ్గురు then Ravi and యావరేజ్ శాలరీ కంటే ఎక్కువ వస్తున్నారు. అవునా? So Mhm. I want to see the people who are earning more than average salary. Okay. So now try to understand. Let me go into the query now. Okay. So anybody, I already told you this query. Anybody dare to say this? తప్పైనా పర్లేదు చెప్పడం Yeah. నేర్చుకోండి. Okay. I will try, sir. Yeah, please go ahead. Okay. Select Okay, select star from employee other table. star from table. Okay. Table. Salary. Hmm? Salary. Salary కంటే ముందు ఏం రాయాలి? Where? Where. Where, Good. yeah. Where? Sorry. Salary Ah. greater than Hmm. open bracket. Hmm. Select Hmm. average salary. Hmm. Salary from Hmm. employee table name. ఓకే సందీప్ ఫోకస్. ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ క్వైరీ అనేది? Okay. దిస్ ఈస్ గివింగ్ యూ ద యావరేజ్ సాలరీ. అండర్స్టాండ్? దిస్ ఈస్ గివింగ్ యూ ద యావరేజ్ సాలరీ. ఇక్కడ ఇదేం చేస్తుంది? ఇది టేబుల్లో ఉన్న అందరి ఎంప్లాయీస్ ని తీసుకొస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది? వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ కీపింగ్ ద ఫిల్టర్ వేర్ salary is greater than 51,000. Understand? So దీని వాల్యూ ఎంత? 51,000. రైట్? దీని వాల్యూ ఎంత? 51,000. వచ్చిందా? నీకు కావాల్సిన వాళ్ళు వచ్చారా? యావరేజ్ సాలరీ కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా? సో ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటి? This is a single row subquery. Means this is a subquery kada? A subquery which is returning only one value. That is what we call it as a single row subquery. Understand? Single row. Row means what? When you execute this, you are getting a one row, right? It's like we are getting single row subquery. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ సబ్ క్వైరీ. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? నాకు సబ్ క్వైరీ నుంచి ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ మోర్ దెన్ ఎ వన్ వాల్యూ. ఓకే. ఇక్కడ ఈ సబ్ క్వైరీలో వాట్ ఆల్ ఐ కెన్ యూజ్? ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్, greater than or equal to, less than or equal to, or not equal to, anything, right? ఓకే అంతే కదా? ఇక్కడ ఐ కెన్ కీప్, ఒకవేళ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు పెట్టానంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఎవరైతే ఈ 51,000 ఉందో, సో దిస్ no one is having 51,000 salary, that is why it is not returning anybody. If I keep less than, that means what? Display the employees who are earning less than the average salary, right? See, Ravi and Ramesh, these two are earning 40,000 and 30,000. That means it is the less salary than the average salary. Understand? So you can say greater than or equal to, less than or equal to. Okay. So
single row subquery లో we can use equal to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, or not equal to. You can use any of these things. Clear everybody? Single row subquery అంటే ఏంటి? Means you should be in a position to answer. A query that is returning only single row, that we call it as a subquery. ఇక్కడ ఏముంది మీకు? ఇక్కడ డెఫినేషన్ లోనే ఉంది, అర్థమైందా? ఇందులోనే ఉంది, టైటిల్లోనే ఉంది మీనింగ్ అంతా. సబ్ క్వైరీ అనేది ఏంటి? ఓన్లీ వన్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తే దాన్ని మనం సబ్ క్వైరీ అంటారు. ఓకే, లెట్స్ గో విత్ మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వైరీ. Multiple row subquery. So what does it means? చెప్పాలి, దీంట్లోనే ఉంది ఆన్సర్. More than Returning one value. అంతే. It returns multiple values. more than one row. So it may return 2, 3, 4, 100 rows. ఏది? outer query ఆ inner query ఆ? Inner query. Inner query. Inner query అంటే ఏంటి? A query in No. Query returns. అలా కాదు. Inner query is nothing but sub query. అంతే కదా? yes. A query inside another query. Inside another query is a subquery. Okay? Subquery. Yeah. So let us say the example. What I can say. Okay. Let's say display the employees working in departments 10 or 20. ఇక్కడ చూడండి, display the employees working in the department 10 అంటే it's a single value. I can go for which subquery? Single value. Single subquery. సింగిల్ రో సబ్ క్వైరీకి వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను? ఐ వాంట్ టు సీ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఐదర్ 10 or 20. If you have people working in 10, then give me those people. If you have people working in 20, then give me those people. So now go for the query. చెప్పండి, ఈజీ, ఆలోచించండి. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. Select a star from Okay, select star employees from table employees table. Okay, where where department ID డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. కాలం చూద్దాం ఏమని ఉందో. డిపార్ట్మెంట్ అని ఉందా, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉందా, ఏముంది? డిఈపిటి ఐడి. ఓకే, వేర్ డిఈపిటి ఐడి in ఇన్ open 10 and 20. 10, 20. Yes. వచ్చిందా? బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు పాస్ ద వాల్యూస్ డైరెక్ట్లీ. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ వాల్యూ పాస్ చేశానా, క్వైరీ రాసానా? query. సో ఐ వాంట్ యూ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ విత్ ద క్వైరీ. డోంట్ పాస్ ద వాల్యూస్ డైరెక్ట్లీ. Okay. ఇక్కడ ఏంటి? వెయిట్. మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వైరీ అన్నానా? మీరు సబ్ క్వైరీ రాశారు ఇక్కడ ఏమన్నా? ఇది సబ్ క్వైరీయా? Let. ఇట్స్ నాట్ ఎ సబ్ Values క్వైరీ, one. ఇట్స్ ఎ సింగిల్ క్వైరీ. Okay. Okay, go with a sub query. Come on, you can. Select Select department ID, depth ID department ID from Um. table from table. Okay, where where 10 huh? 10 or
Where department Okay. ID 10 or 20. 10 or 20, కరెక్టా ఇది? No, sir. Where department ID in. ఇది In. ఇన్ 10, 20. 20, comma. అండర్స్టాండ్? సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? నౌ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ దీస్ డిపార్ట్మెంట్స్, రైట్? ఐఎమ్ గెటింగ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్. ఇక్కడ ఏంటి, ఎన్ని వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తుంది సబ్ క్వైరీ? 4. 4, 4 values. right? It is returning multiple rows, right? So Yes. that means it's a multiple row subquery. So now if you keep, you got this. Understand? Okay. Now రెడీగా ఉండి, ఎవరికి పడుతుందో తెలియదు క్వశ్చన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే, ఎవరో దాని లక్కీ ఫెలో పొద్దున్నే. మహేష్, గుడ్ మార్నింగ్. నేను పేరు పిలవగానే వెంటనే అన్మ్యూట్ అయిపోవాలి మీ మైక్. గుడ్ మార్నింగ్ అన్న. ఇక్కడ నాకు ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తున్నాయి? 4. ఓకే, కానీ యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఇందులో? 2. ఏంటా 2? ఇది మల్టిపుల్ కదన్నా, 10, 10 and 20, 20. డూప్లికేట్ కదా ఇవి, అంతే కదా? 2. 10 అనేది నాకు 2 times రావాల్సిన అవసరం లేదు, Yes, అన్న. ఒకసారి వస్తే చాలు కదా. సో హౌ కెన్ ఐ రిమూవ్ దీస్ డూప్లికేట్స్? I don't know. యూ డోంట్ నో. ఎందుకు వచ్చిన గొడవలు ఏదో ఒకటి చెప్తే వదిలేస్తాడా? అట్లనేం కాదన్న, కొంచెం లాస్ట్ క్లాసెస్ కొంచెం ఇంకా Okay. ల్యాబ్ లో ఉన్నా. హూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్? By using distinct keyword. ఏదమ్మా? Distinct keyword use చేసి చేయొచ్చా సార్? అది డిస్టింక్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే you will not get the duplicates, right? 10 and 20 are the departments. Now if I keep do this, what happens? I got the people who are working in 10 and 20. Okay, now tell me, ఇక్కడ కూడా నాకు డూప్లికేట్ వచ్చినాయి కదా 10 and 20. How can I do this? Select చేసి starting లో distinct type చేయాలి. Select after select. సరే, ఎక్కడ? అంతేనా? కరెక్టా? నాకైతే తెలీదు, పోలేదుగా డూప్లికేట్స్. లేదు సార్. అందుకే చెప్పింది SQL సర్వర్లో 10% కోడింగ్, అర్థమైందా? 90% లాజిక్. ఇక్కడ ఏంటా లాజిక్ చెప్పండి. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 2 times ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కదమ్మా. అండర్స్టాండ్? Yes sir. రవి, అనిల్, సురేష్, మహేష్, దీస్ ఆర్ నాట్ డూప్లికేట్ కదా, దీస్ ఆర్ యూనిక్. Yes, అన్న. దట్ ఈస్ వై వాళ్ళందరి Yes, sir. డిపార్ట్మెంట్స్, దో ఇట్స్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే బికాస్ ఎంప్లాయీస్ డిఫరెంట్. ఒకవేళ ఇక్కడ 2 రవిలు ఉన్నారనుకో, దెన్ యూ కెన్ అప్లై ద డిస్టింక్ట్. 3 రవిలు ఉన్నారనుకో, యూ కెన్ అప్లై ద డిస్టింక్ట్. బట్ వెన్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ హియర్, this is not possible. Try to understand. Okay, Okay sir. clear everybody with the multiple row subquery, or still anybody has any doubts? Let us go with subquery using any keyword. So what is this? Condition true if any one value matches, is matching. Okay,
చూద్దాం. లెట్స్ సే ద క్వశ్చన్ ఈస్ salary greater than any salary in department 10. Okay, what I'm saying, display the employees whose salary is greater than any employee in department 10. Try to read the question, understand the question, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద క్వైరీ. ఇప్పుడు దీన్ని చూడగానే మన శాస్త్రవేత్తలంతా బయలుదేరుతారు, ఇప్పుడు దీనికి ఏం రాయాలి కింద క్వైరీ అని. వద్దు, సొల్యూషన్ వెతకండి, క్వశ్చన్ మాత్రమే అర్థం చేసుకోండి. అది అర్థమైతే నాకు చెప్పండి. డిపార్ట్మెంట్ 10 లో ఉన్న వాళ్ళ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కదా సార్, అందులో వాళ్ళ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఎవరిది ఉందని. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమేష్ శాలరీ 10,000 ఉంది అనుకోండి సార్, డిపార్ట్మెంట్ 10 or 20 ఉంది కదా. ఇప్పుడు 10 లో లెట్స్ సే రమేష్ ఉన్నాడు, రమేష్ శాలరీ 10,000 ఉంది. నీ పేరు ఏం పేరు? సాగర్. సాగర్ శాలరీ ఎంత ఉంది అనుకుందాం, 15,000. వీళ్ళిద్దరు డిపార్ట్మెంట్ 10 లో ఉన్నారు. ఇంకో 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో, రైట్? ఇప్పుడు ఎలా వాట్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ హియర్? సో ఇక్కడ అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కంపేర్ చేస్తే అందులో ఎవరి డిపార్ట్మెంట్లో అదే కంపేర్ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిపార్ట్మెంట్ 10లో ఒక 10 or 4 డిపార్ట్మెంట్లో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎవరిది శాలరీ ఎక్కువ ఉందో చూసుకొని అందులో డిపార్ట్మెంట్ 10 వాళ్ళ శాలరీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. డిపార్ట్మెంట్ 10 వాళ్ళ శాలరీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ. అంటే మొత్తం కంపేర్గా ఓవరాల్గా కంపేర్ చేసి అందులో డిపార్ట్మెంట్ 10లో గ్రేటర్ దాన్ ఏది ఉందో చెక్ చేయాలి. శాలరీ చేసి దాంట్లో నుంచి డిపార్ట్మెంట్లో 10లో ఉన్న వాళ్ళని. క్వశ్చన్ అర్థం కాలే మీకు. ఇక్కడ చూడండి, డిస్ప్లే ద ఎంప్లాయీస్ హూస్ శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎనీ ఎంప్లాయీ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ 10. అంటే ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్లో 10లో నాకు ఎవరెవరు ఉన్నారు? రమేష్, సాగర్. సో ఇక్కడ రమేష్కి ఎంత ఉంది? 10,000 ఉంది. సాగర్కి ఎంత ఉంది? 15,000 ఉంది. అవునా? సో సాగర్, మీ వైజాగ్ సైడ్ 15,000 అంటారా 15,000 అంటారా? 15,000. ఓకే. సో ఇక్కడ రమేష్కి 10,000, సాగర్కి 15,000. నాకు టోటల్ ఇక్కడ ఇద్దరు, ఇక్కడ నలుగురు, 6 మంది ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? ఎంప్లాయీస్ హూజ్ సాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎనీ ఎంప్లాయీ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ 10 మీన్స్, ఇప్పుడు మిగతా నలుగురు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నలుగురికి, ఒకడికి ఏమో 11,000 ఉందనుకుందాం, ఇంకొకడికి 12,000 ఉందనుకుందాం, ఇంకొకడికి 9,000 ఉందనుకుందాం, ఇంకొకడికి 16,000 ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు క్వైరీ వరకు వెళ్ళకండి, మీరు లాజికల్గా ఆలోచించి నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. ఒక హింట్ ఇస్తా నేను, వీళ్ళైతే రారు రిజల్ట్లో, ఇది పక్కా. ఈ 4 మెంబర్స్లోనే ఎవడో ఒకడు వస్తాడు బయటికి. వాళ్ళు ఎవరు వస్తారు చెప్పండి. డిపార్ట్మెంట్ ఐఎస్ శాలరీ 15,000 కదా సార్, అందరికన్నా ఎక్కువ ఉన్న శాలరీ ఎవరిదో కంప్లీట్ గా ఉన్న టేబుల్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్. అది ఓకే సార్, అదంతా నాకు వద్దు. స్టోరీ రిజల్ట్ చెప్పు ఫైనల్. నీ స్టోరీ ఏంటి? రిజల్ట్ స్టోరీ నీ దగ్గర పెట్టుకో, నాకు రిజల్ట్ ఇవ్వు ఫైనల్ గా. 16,000. ఓకే. సాగరా? ఎస్ సార్. ఓకే, సాగర్ 16,000. నెక్స్ట్, నేమ్ అండ్ అవుట్పుట్ ప్లీజ్ చెప్పండి, పర్లేదు. అంటే నాది 16 సార్ ఫైనల్. మనోజా? ఏం పేరు?
ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ చెప్పింది ఎవరయ్యా? సాగర్ సార్. సాగర్ ఆల్రెడీ 16,000 రాశానుగా. ఇంకెవరు? రవీంద్ర 11,000, 12 and 16. రవీంద్ర 11, 12 and 16. 12 and 16. ఓకే. ఎనీబడి? నెక్స్ట్ మనోజ్ సార్. మనోజ్ చెప్పు. 11, 12,000 and 16,000. 3. ఇదా సేమా? పైన ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు కదా, ఎందుకంత కష్టపడుతున్నావు పొద్దు పొద్దున్నే? మిగతా వాళ్ళు ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఆన్సర్ ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్, అంతేనా? నో, డిఫరెంట్ ఆన్సర్ ఉంటే చెప్పమ్మా. డిఫరెంట్ కాదు, ఎనీ వాల్యూ అంటే ఎనీ ఎంప్లాయీ కదా, సో పర్టికులర్ గా మినిమం ఆర్ మాక్సిమం అని మెన్షన్ చేయలేదు కదా. సో అది డిఫాల్ట్ గా పిక్ చేసుకుంటుందా ఐ మీన్ క్వశ్చన్. సో ఎనీ వాల్యూ అని అన్నప్పుడు అంటే పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేయనప్పుడు ఇట్ మే పిక్ ఎనీ వాల్యూ కదా. అది ఓకే, మనం క్వైరీ రాసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఫర్ నౌ టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్. 9K సార్. 9K. హూ ఇస్ దట్? వెంకటేష్. వెంకటేష్, మీ ఊరికి వచ్చి కొట్టాలి నిన్ను. ఓకే, నెక్స్ట్. 16,000. సరే, ఓకే. 9K ఇట్స్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 10 కదా, శాలరీ ఇది కదా బ్రో. నీలం అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏంటి నీలం, ఇక్కడ చూడు నీలం. డిస్ప్లే ద ఎంప్లాయీస్ హూస్ సాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎనీ ఎంప్లాయీ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ 10. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ 10 లో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇద్దరు, ఒకడికి 10,000, ఒకడికి 15,000, అవునా? సో దట్ మీన్స్ వాట్? ఐదర్ ద సాలరీ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ దిస్ ఆర్ ద సాలరీ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ దిస్. ఏదో ఒక వాల్యూ కంటే గ్రేటర్ దెన్ ఉండాలి. నువ్వు లెస్ దెన్ చెప్తున్నావు, ఇక్కడ కనబడట్లేదా? సరే, దీన్ని అలా వదిలేద్దాం, దీన్ని మనం క్రాక్ చేద్దాం. ఆగండి, అసలు ఏంటి పరిస్థితి, ఏమొస్తుంది ఆన్సర్, ఇక్కడ ఎవరు కరెక్ట్? లెట్స్ సీ. సో ఐఎమ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద డేటా. ఫస్ట్ ఇది తీసేసుకుందాం, ఇక్కడ పెడదాం ఫస్ట్, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. ఓకే, సో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ 10, ఇదే కదా మన క్వశ్చన్. డిపార్ట్మెంట్ 10. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ 10లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 40, 50. ఓకే, మీరిద్దరు రండమ్మా బయటికి. ఓకే, వీళ్ళిద్దరు ఫైన్. సో మిగతా వాళ్ళు ఎంతమంది? ముగ్గురు. నవ్వు ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చెప్పు రవి. రిజల్ట్ కావాలి మనకు, ఆ క్వైరీకి ఏం రిజల్ట్ వస్తుందో చూద్దాం. ఇందాక కంపేర్ చేసినట్టుగానే కంపేర్ చేయి, సేమ్. 55 and 70. What is that? 55 and 70. 55,000 and 70,000. Let's see that. అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. Still, Sagar, you want to go with your answer? 70,000 సార్. అంటే 55,000 and 70,000. ఇందాక ఓన్లీ 16,000 చెప్పావు కదా. అంటే మళ్ళీ మీరు రిపీట్ చేసినప్పుడు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. సరే చూద్దాం అది కూడా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్. ఓకే, ఓకే, వేర్ సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ ఎనీ, ఇందులో రాయండి. ఏ డిపార్ట్మెంట్ సాలరీ కావాలి మనకు? ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళ సాలరీస్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాం? వాట్ ఈస్ ద క్వైరీ టు ఫిల్టర్ ద డిపార్ట్మెంట్ 10? Star from employee where Select star. Okay, star from
employee table where department ID equal to 10. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 10. ఈ క్వైరీ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు మీరు? సార్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్కడ గ్రేటర్ దెన్? ఇక్కడ లోపల సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. సబ్ క్వరీలో Salary. బట్ మెన్షన్ చేయలేదు స్పెసిఫిక్ గా. ఓకే, మీరు చూడండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ అనింది. బయట ఏం చేస్తున్నారు మీరు? సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ అని పెట్టారు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఈ కంపారిజన్ చేయాలంటే ఇక్కడ శాలరీ రావాలి, కానీ అన్ని కాలమ్స్ వస్తే ఈ శాలరీ అనేది ఎలా కంపేర్ చేస్తుంది? లాజిక్ గా థింక్ చేయండి. ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను, నా ఫిల్టర్ కండిషన్ ఏంటి? శాలరీ. అవునా? ఇక్కడ శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1000 10,000 వస్తే నాకు ఇస్తుంది, కానీ ఇక్కడ 4 కాలమ్స్ మీరు రిటర్న్ చేస్తే ఇది ఎలా కంపేర్ చేసుకుంటుంది చూద్దాం. అది కూడా చూడండి. ఓన్లీ one expression can be specified in the select list when the subquery is not introduced with exist keyword. ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ one expression can be specified. ఒక్కసారి ఆలోచించండి నిదానంగా, మీకు బుర్రకెక్కుతుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాను నేను, సెలెక్ట్ స్టార్ అంటే ఏంటి? అన్ని కాలమ్స్ వస్తున్నాయి. నాకు అన్ని కాలమ్స్ అక్కర్లేదు, ఐ వాంట్ ఓన్లీ శాలరీ కదా. ఒకవేళ నాకు అన్ని కాలమ్స్ వస్తే ఈ శాలరీ ఎలా ఫిల్టర్ చేసుకుంటుంది దాన్ని? అండర్స్టాండ్? సెలెక్ట్ సాలరీ ఫ్రమ్ అది, దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, శాలరీస్ వచ్చినాయి. అవునా? డిపార్ట్మెంట్ 10 లో 40,000 60,000 ఉన్నాయి. ఇదే కదా డిపార్ట్మెంట్ 10 40 60. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు చూద్దాం. ఇది నా అవుట్పుట్. ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఏమున్నాయి? 40,000 60,000. అవునా? ఎస్. మరి ఇక్కడ కూడా 60,000 ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పాలి. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్. గ్రేటర్ దెన్ దేనికి? గ్రేటర్ దెన్ ఇది ఇది ఈ రెండు ఎందుకు వచ్చాయి అర్థమైనాయి కదా. 55,000 75,000 70,000 రవి. అవునా? బికాస్ ఇది టోటల్ కదా. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనీ ఎంప్లాయీ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ 10, ఎనీ ఎంప్లాయీ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ 10, ఎనీ ఎంప్లాయీ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ 10. గుర్తుపెట్టుకోండి, 55,000 is not greater than 60,000. That's okay, fine. But it is greater than 40,000 కదా. ఎవడో ఒకటితోటి గ్రేటర్ దెన్ అయితే మ్యాచ్ అవుతుంది కదా నాకు. That is why I am getting 55,000. This 70,000 is greater than 40 and greater than 60. That is why I am getting this. But why I am getting this 60,000? This is also a greater than department 10 employee. Avuna? That is why we are getting it. So any means any value. So whatever the value that you are sending from the outer query, that can match, that can satisfy any value in the subquery. Understand? Any Yes, sir. value in the subquery. So this any concept అనేది క్లియరా కాదా? మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే క్లియర్. 1 hour క్లాస్లో నాట్ క్లియర్. Yes, sir. Clear? Okay. So next we'll see another one. Subquery using all. ఓకే, దాన్ని చూస్తే మీకు ఏం అర్థమవుతుందో చెప్పండి. ఎనీ అంటే ఏంటి? ఏదో ఒక Compare to వాల్యూ all తోటి the గ్రేటర్ దెన్ అయితే అది మనకు బయటకు వస్తుంది. అవునా? So Yes, it sir. can satisfy any value. It can check with any value. If it is satisfying, then it will come out. Any value తో మ్యాచ్ అవుతే చాలు. ఇక్కడ ఆల్ అంటే అన్నిటితో కండిషన్ All ట్రూ,
only if all values match. Okay, let's see the same query. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు చెప్పండి. What was the result? This was the result. Hey, come on. ఇక్కడ చూడండి, 55,000 is not greater than 60. ఒక వాల్యూ తోటి గ్రేటర్ దెన్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్. 60,000 is greater than 40,000. That is why it is also coming. 70,000 is greater than these two. That is why it's coming. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ 70,000 ఎందుకు వచ్చింది? ఆల్ మీన్స్ కండిషన్ ట్రూ ఓన్లీ ఇఫ్ ఆల్ వాల్యూ మ్యాచెస్. మీన్స్ ఈ 70,000 అనేది ఈ డిపార్ట్మెంట్ 10లో ఉన్న శాలరీస్ తోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు దీంతోటి గ్రేటర్ దెన్ అవుతుంది, దీంతోటి గ్రేటర్ దెన్ అవుతుంది. అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ 10లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూతో గ్రేటర్ దెన్ అయితేనే ఇది వస్తుంది. చూడండి, 55,000 అనేది నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 60. ఒక వాల్యూ మ్యాచ్ అయింది, కానీ ఇంకొక దాంట్లో మ్యాచ్ అవ్వలేకపోతుంది, అందుకని 55,000 రాలేదు. 60,000 కూడా అంతే, 40,000 కంటే గ్రేటర్ దెన్ ఉంది, బట్ 60,000కి ఈక్వల్ ఉంది, కానీ నాట్ గ్రేటర్ దెన్, అందుకని 60,000 కూడా రాలేదు. అండర్స్టాండ్? ఆల్ అంటే అన్ని కండిషన్స్ని మ్యాచ్ చేయాలి, అన్ని వాల్యూస్ని మ్యాచ్ అవుతేనే మనకు వస్తుంది, లేదంటే రావు. ఓకే, లెట్ మీ కీప్ సంథింగ్ ఈక్వల్ టు ఇయర్. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. Nothing. Equal to will not work here because we are sending all the values. So none of the value is not equal to the department 10. అంతే కదా? So these are the values. 55,000, 70,000, 60,000. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి. మీరు అనుకోవచ్చు, మరి డిపార్ట్మెంట్ 10 అయినా రావచ్చు కదా సార్ అంటారు. బికాస్ డిపార్ట్మెంట్ 10 నుంచి 40,000 వెళ్తుంది. 40,000 ఈక్వల్ టు 40,000, బట్ 40,000 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 60,000. ఈక్వల్ ఇక్కడ ఆల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ 60,000 ఉంది, 60,000 ఈక్వల్ టు 60, బట్ 60 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 40, అందుకనే ఇది రావట్లేదు. అండర్స్టాండ్? ఓకే, ఇంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. టుమారో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ దేర్, కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ. ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అని కాదు కానీ, బట్ need more time to explain. This 10 minutes or 8 minutes is not sufficient for this. So we will see this correlated subquery tomorrow. So with the correlated subquery, we will be completing with subqueries topic. Please go with the doubts. We have 8 minutes. So if anybody want to clear, your doubts, I'm okay to go with. Amma, Chapali, anybody, any doubts so far?